हबीबिही व महबूबी मुखबिरा व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहब्बत सरवा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माइज़्ज़तमंदो, मुबारक म्याश्त मुबारक उरज़े और बख्तवर उरज़ शपे दी और रमज़ानुल मुबारक शरीफ दा रातलुन के दा वलनई जुमा और तासु लरे निज़देन रातलुन को दा टोलु दे ज़मुंगा नसीब शी और अल्लाह रब्बे करीम दे तासु दा रातक कबूल की और तासु टोलु तज़ खुश आमदीद हर कलाय वैम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ मुसलमानों रोजेदारों, डेरा मुबारक म्याश्ते हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाई दा रमज़ान शरीफ म्याश्त दे दा दे मुसाबिक़त म्याश्ते। मुसाबिक़त से तवाई मुसाबिक़त वाई बाग दौड़ता मंडे वहल होता। फरमाई द खपलो अल्फाज त वजाहत वर्कए जो चूँकि पदे म्याश्ते के शैतान व तड़लैश उस बंदगान त अल्लाह रब्बे करीम द इजाज़त वर्की च द यो तरबला पनेकयो के मखकी कीगी और मंड वही पनेकयो के दिल जाता। फरमाई च दा म्याश्त दे दा म्याश्त मुसाबिक़त ते यानी द मंडे म्याश्ते। उस खुशकिस्मत खलक आगा दी च कम खल्क ता पदे म्याश्त के इबादत तौफीक मिलाओ शो और संग इबादत च कबूल इबादत। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वही इबादत लज्जत हासिलोलो दे पारा द्रे शर्तु न दी। इबादत लज्जत पा आगा इंसान हासिलवी च द्रे शर्तु न वी दा बंद कदा स्पीकर आकम दी। अवल अल्लाह रब्बे करीम बंदता इबादत तौफीक वर्की चकम सड़ी ता अल्लाह इबादत तौफीक नहीं वर्क कराएगा वह इबादत पखौन सब होएगी। इबादत तौफीक अल्लाह रब्बे करीम कम बंदत वर्की नुदा सड़ाए बा द इबादत पखौंद बांधे पोहेगी। बिया इबादत तौफीक हम मिलाओ शो द्वेम शर्त से शायद फरमाई च इबादत तौफीक नबादा इबादत प शुगल प शगफ सरा कवल च दा तौफीक हम दर तमिलावशी च त इबादत प शुगल प शगफ प शौक सरा कवे ब्या ब हम द इबादत प ख्वन त पोएगी। और द्रेम से शायद चित्ता रब्बे करीम न दा तवक्को वी च दा कम इबादत माँ वकड़ो रब्बे करीम बदा इबादत जमा कबूल करावी। उस कतम मुंजो के और पमुंज के हम मकसद दादा च तखपल दुकान के वलाड़े या स्कूल के वलाड़े या दफ्तर के वलाड़े मुंज दे ओकड़ो सलाम दे गर्जौलो खो पत दरता वो न लगे दा। हाँ ब्या च दुआ और पसे गवाड़े न दुआ के उमता दा पता न लगे दा सोच फिक्र ता वनकड़ो च यार दा बर रब्बे करीम माना कबूल करावी कबे नहीं कबूल कर ब्या खो इबादत लज्जत न मिलावेगी। आगा मशहूर खबर दे का न चे योरज यो इमाम से प मुंस के परकात की ख़ता शो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प कुल जुंद के सलोर ज़ला हेर कड़ला शवे दे सलोर ज़ला दो ज़ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प किरातुनों के और दो ज़ला प रकातुनों के दादे दे पारा च जमा उम्मत इमामान ब्यासोक मलामत कवी ने चतो को मुंज के गलतेगे दिल जाता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत शवे न दे हेर कड़ला शवे दे अल्फाज बदा इस्तेमाल वे अदब ख्याल बकवे न यो इमाम से पमुंज के ख़ता शो ते हेर शो च द्रे में ओकड़ल का सलोर में ओकड़ल दाहुमी व मसाला वावरे अक्सर जमुन खलक पमुंज के ख़ता शी पराकातुनों के नो कचेरता दस्ता पुजुंद के
پیل ازل دا معامله وي خو بیا ته سلام وګرځه او مونځ دوباره له سره شروع کا او که چېرته ته بار بار په رکعتونو کې خطا کېږي چې 3 مې وکړه که 4 مې وکړه 2 مې وکړو 100 مې وکړو نو بیا علما فرمایي توجه سره مسئله واورئ علما فرمایي چې بیا به ته په خپل ذهن کې کم نه کم رکعتونه وشمارې پوه شوې مثال کے طور پر 4 رکعته مونځ کې ته وایې چې نه پوهېږي چې 2 مې وکړه که 3 مې وکړه او بار بار تا سره دا معامله کېږي نو بیا به ته له واړو نه کم رکعتونه یعنی 2 رکعاته په 2 رکعاتو خو ته مطمئن یې خو په 3 رکعت باندې مطمئن نه نو 2 رکعاته به ونیسې او 3 رکعت په ورپسې وکې بیا به 3 رکعت باندې هم قاعده وکې کې باندې ناستی به وکې اتحیات به وکې په 4 به هم ورپسې کښېنې دې له جاته چې تا بیا مونځ کامل وګرځېږي او په اخر کې به بیا سجده سهوه ورپسې وکې بیا به د مونځ کمپلیټ شي نو یو امام صاحب په مونځ کې داسې خطا شو نو چې سلام یې وګرځولو هلته خو چا غږ ونه کړو نو چا ورته وی مولوي صاحب 3 دې وکړو چا ورته وی 4 دې وکړو مولوي صاحب هم خاموش شو په دې کې یو دکاندار ناستو خفه کېږي ما هسې توجه دپاره دا خبر ده کوم مثال ته بیانوم هغه ورته وی مولوي صاحب ما ته ښه یقین دی چې تا 3 رکعاته کړي دي وایي ته څنګه وایې وایي زه داسې وایم چې زه تا پسې ودرېږم نو زه د کل د دکان والا ورځې کاته راوالم او هغه زه حساب کوم چې کله تا پسې سلام ګرځو نو ما حساب مکمل وي نن زما حساب نیمګړی پاته شوی دی نو معلومه شوه چې یو رکعت ته کم کړی دی به هر حال ما عزتمند زمونږ مونځ دا کیفیت دی نو چې مونځ کې تا دا کیفیت وي نو څنګه به تا ته هغه پښتو کې ورته خاورې بیا ته په خوند باندې پوه شې نو ته به مونځ په خوند باندې څنګه پوهېږي نو امام غزالی صاحب فرمایي 3 شرط د عبادت لذت دا دی عبادت لذت باندې به ته هله پوهېږې چې کله ته عبادت کولو نه بعد رب کریم نه دا یقین او د توقع لرې چې زما عبادت پر رب کریم قبول کړی ولې چې قرآن کې الله فرمایي انما یتقبل الله من المتقین بېشک الله عبادت د چا قبلوي د پرهیزګارانو قبلوي پرهیزګاره څه ته وایي پرهیز دا د فارسی ټکی دی او په پښتو کې چې یو ځای کې څښا اوبه روانې وي او دی د خپلې جامې راپورته کړي او ځان هم ته وساتي خپلې جامې هم ته وساتي او ته تیر شي نو دې ته پرهیزګاري ویلی کېږي دې ته تقوا ویلی کېږي چې داسې نه دا اوبه بس خاوي زما جامې زما بدن بس خا کی او ځان ته وساتي یو تفسیر کې راځي امام غزالی صاحب د خپل استاد په حوالې سره نقل کوي فرمایي چې خپل زړه هر قسم ګناه نه صفا کولو ته څه وایي دا پرهیزګاري وایي یاد وساتئ پرهیزګاري بیا انسان ته څنګه ملاویږي کنز المال شریف حدیث تے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی باب العبادت الصوم فرمائی دے عبادت دروازہ چھ دے آغا روجہ دے روجہ عموماً الحمدللہ روجہ چھ سڑائی ونی سی نو گناہ نہ سڑائی پرہیز کے سڑائی زان ساتی دا سینے یارا چھ روجہ میں خراب نشی خو یادو ساتے روجہ حدیث شریف کے راضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرمائی حدیث قدسی دے کہ زما بندہ صرف خلو بند کی او لجما نزان وساتی فرمائی ورسره غیبت کوي ورسره په خولې باندې فحش وایي ما ته د داسې بنده روجې ضرورت نشته دی زمونږ ډېر خلک چې بازار ته وځي 15 منټو کې به دومره کنځلې واورې چې حد په تمام شي وای یار جی خو فلانی داسې وکړه ځکه مې له خولې نه کنځلې ورته ووتلې او ته نه ګورې چې ما روژه د خدای بندګانو روژه خو چاته دا نه وایي که نه چې ته به اوس خلکو ته کنځلې کې ته به خپله خوله سپکوې او ګورې کنځل چې دی که نه دا یو داسې اخبس عادت دی اخبس خبیث نه اخبس عادت دی چې روایتو کې راځي چې څوک هم چاله کنځلو کی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای دا په حقیقت کې خپل ځان لکوي او فرمای
چې څوک چاته یوه کنځلو کې دی په بدل کې به 15 قبول شوي منځونه دنه اخیستلی کېږي دی بل ته به ورکړلی کېږي 15 اول خو زمونږ منځونه مات ګډ دي او چې بیا دا قبول شي نو قبول به څومره وي پکې هغه به لږ وي پکې او چې دا کې مونږ په کنځلو کې خلکو له ورکو نو کوشش کوئ کنځلې هم مه کوئ نو روژه چې دی روژه دا د عبادت دروازه دی عبادت دروازې د تر دننه شوې خو ته به اوس په خپله باندې خیال کړه چې دا خپل ځان به له کمو کمو شیزونو نه ساتئ یاد وساتئ روژه صرف د خوراک او څښاک نه منع کېدان هم نه دی بلکې خپل سترګې چې دي دا هر هغه شیز چې الله و الله رسول منع کړی وي له هغې نه پټ ساتلو حکم دی دقسې خپله خوله چې دی کومو شیزونو نه چې الله و الله رسول منع کړی ده هغه به په دې خپله خوله باندې نه راولوي کومو شیزونو نه چې احکام شریعت منع کړی ده هغه شیزونه نه باید ته خپل غوږونه بند ساتې او خپل لاس او خپې به له هغه نه منع ساتې بیا د ستا کمال روژه ده بیا ستا روژه د کمال ورځ ده اوس که ته ټوله ورځ مقصد دا ده په خوله باندې بد رد ووایې غلط الفاظ استعمال کې نو بیا ما عزتمندو قدرمندو روژه سړی ورسېږي پای تکمیل ته ورسې خو چې کم مقصد و شیطان مونږ هغه مقصد ته نه ور پرېږدي نو کوشش کوئ سړی ځان کنټرول ساتي او بیا دا روژه چې دی دا د الله او بنده ترمنځ یو پټ راز دی الله رب کریم محبوب فرمائی اللہ فرمائی الصوم لی بخاری شریف حدیث تے الصوم لی وانا اجزی به روجه ما دے پارا دے او دے بدله بس په خپل ورکم توجه غواړم ولې منځ الله دے پارا نه دے حج الله دے پارا نه دے زکات الله دے پارا نه دے دا هم الله دے پارا دی خو الته الله دا سے نه فرمائی چې الصلاة لی وانا اجزی به منځ ما دے پارا دے او دے بدله بس ورکم صرف روجه کې تخصیص ولې دی علماء کرام فرمائی دا زکا چې دا روجه چې دی دا الله او د بنده ترمنځ یو راز مثال کے طور پر تاسو وایئ چې مولوي صاحب روجه دی کیدای شي ما روجه نه وي زما رب ته پته ده داسې به زه ستاسو متعلق وایم چې یاره دوی خلکو روجه دی کیدای شي روجه نه وي نو دا الله او بنده ترمنځ یو راز دی او د دې راز له وجې نه الله رب کریم فرمایي چې د دې بدله به هم زه بنده ته په خپله باندې عطا کوم او بیا دا روجه چې دی دا داسې هم ګرځېږي چې حضرت ابوبکر شبلی رحمت الله علیه یو غټ ولی الله تیر شوی درېمې صدۍ غټ ولی الله تیر شوی دی دی فرمایي مونږ قافلې سره روانو قافلې سره روانو په مونږ باندې غلو چې دی حمله وکړله مونږ سره چې څه لوټې کړو مونږ سره یو ملګری و په دې قافله کې هغه سره ګوړه وه او ورسره بادام نو هغه غلو ګوړه او بادام ته واخیستل او ورته کېنست یو طرف ته په خوراک شروع شو دی فرمایي ما ورته کتل چې د غلو چې کوم سردار دی هغه یې نه خوري نو زه هغه ته ورغم ورسره کېنستمه چې دا نور ملګري خوري تی ولې نه خورې نو ده ما ته وویې چې زه خو روجهداره یم ما عجیبه روجه دی راغلی غلا پسې کوې غلاګانې او د بندگانو حقوق پامال کوي او یو خواته روجې نیسې بهرحال ما ورته وی چې دا څنګه معامله دی یې غل او ته مقصد دا د روجې نیسې وې ده ما ته وخندل چې ګورې الله سره به صلح دپاره خو څه ساتې که نه چې بنده الله سره صلح پې وشي او بنده الله طرف ته لاړ شي څه خو به ساتې که نه دا روجه دې دپاره ساتمه چې له دغ شیز نه منع شم او الله سره مې صلح راشي مونږ خلک بیا وایي یاره بس الله دې توفیق راکړي چې منځونه 15 ټیمه شروع کړي یاره بس الله دې ګیره توفیق راکړي الله رب کریم چاته هم داسې نه وایي چې مقصد دا ته ورشه دا وکړه الله توفیق درکړی د خو ته خپل کوشش خو وکړه ډېر خلک ما ته ډېر کسان وایي استاد یاره یو دم را باندې واچو سیمه ورځ د مونځ ته مې زړه نه کېږي استاد یو تعویض خو راکړه بس مونځ ته مې زړه نه کېږي نو ورته څه جواب ورکوم مې ګوره ما تر نن پورې داسې څوک نه دی راغلی چې استاد نن لسمه ورځ دی په ATM کې مې تنخواه پرته دی تر ATM ورشم خو زړه مې نه کېږي چې راوایخلمه چېرې یو تعویض راکړه چې د خپله تنخواه راوالمه خبر دی پاره چې مونږ دغ شي ستا
زړه کېږي خو عبادت طرف ته مونږ زړه نه کېږي. دا ما عزتمند د شیطان وسوسې دي، دا د شیطان وار دی. کوشش په بنده خپل کوي، الله رب کریم به بیا توفیق ورکوي. او چې ته کوشش هم نه کوي بیا داسې توفیق چاته نه ملاویږي. الله دې مونږ ته د نیکۍ توفیق را نصیب کړي. نو دی فرمایي چې 3 کالو نه بعد رب کریم ما ته د حج توفیق راکړو. زه مکې مکرمې ته لاړم. فرمایي یو کس مې وکتلو چې ښکلې ښایسته ګیره او ښکلې ښایسته جامې او په مخ باندې د عبادت نور او رڼا پرته ده. ما سړي ته وکتلو مې نه پیژندلو، خو هغه سړی ما ته نږدې راغی. ما ته وایي چې فلانه او دې پیژندم؟ ما ورته وایي چې نه ما خو ونه پیژندلې. نو دی ما ته وایي چې زه هغه یو کس یم د غلو سردار یم چې غلا پسې راغلی یم او تا ما نه تپوس وکړو چې دا خوراک ته ولې نه کوې، او ما درته وی چې ما روجه ده. نو تا راته وی چې یې غلا کوې او روجې نیسې. نو ما درته وی چې ګوره الله سره خو به صلح دپاره څه ساتې که نه. تو ګوره ای ابوبکر شبلی رحمت الله علیه، الله رب کریم او ما ترمنځ زمونږ روجې ما ته صلح وکړله او رب کریم زه خپل ځان ته نږدې کړم. نو دا څه شی دی چې بنده کله عبادت طرف ته راشي، عبادت بیا عبادت لذت حاصلولو کوشش کوي. رسم نه دی کول پکار، رسم نه، عبادت لذت. او عبادت لذت لپاره بیا ته هم کوشش کوي، بیا به تا ته عبادت لذت ملاویږي. ختم قرآن کې به ودرېږي، اوږدو تراو کوشش پکوي، پیشمینی ته به پاسې تهجد کوشش پکوي، داسې اشراق او چاشت کوشش پکوي، صلات اوابین کوشش پکوي. بیا به الله رب کریم تا خپل ځان ته نږدې کوي. الله رب کریم دې مونږ خپل ذات ته خوښ بندگان وګرځوي. نو انشاءالله د مبارکو ساعتونو کې د بختورو لمحاتو کې انشاءالله سبا